السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں اس ویڈیو میں مربع نقش بنانے کا طریقہ یا 16 خانوں والے نقش کا طریقہ سکھاؤں گا۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اس بارے میں سب کچھ بتاؤں گا تاکہ آپ دوست نقش لکھنے کے طریقے سیکھ سکیں۔ اس میں آتشی چال سے نقش پر کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا آپ دوستوں کو، اور ایک آیت ہے اس کی اعداد سے میں نقش پر کرنے کا طریقہ بھی سکھاؤں گا۔ اس کا ایک نقش میں بنا کر آپ دوستوں کو سکھاؤں گا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ اس طرح کا ایک نقش بنائیے جس میں آپ دیکھیے 16 خانے ہیں، چاروں طرف 4 خانے ہیں، تو یہ 16 خانوں والا نقش کہلاتا ہے۔ اسے 34 کا نقش بھی کہا جاتا ہے، مربع بھی کہا جاتا ہے، 16 خانوں والا نقش بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کا قاعدہ ایک ہی رہے گا، چاہے وہ آتشی چال ہو، چاہے وہ بادی چال ہو، خاکی چال ہو یا آبی چال ہو، لیکن اس میں جو قاعدہ استعمال ہوگا اس ویڈیو میں، وہ قاعدہ سبھی چالوں کے لیے آپ یاد رکھیے اور سبھی چالوں کے لیے استعمال ہوگا۔ دوستو، میں اس ویڈیو میں یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کا ایک جز ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ اس کے اعداد 3492 ہے۔ 3492 سے میں آپ دوستوں کو نقش بنا کر دکھاؤں گا اور پوری تفصیل سے آپ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، 3492 اس آیت کے اعداد ہے۔ اب اس سے ہم کیسے نقش پر کریں گے، اس کا طریقہ آپ دیکھیے۔ اس کا قاعدہ ایک ہی رہے گا جیسے میں نے پہلے بتایا۔ تو آپ ایک پن اور کاغذ لیجئے تاکہ آپ دوستوں کو زیادہ سمجھ آ جائے۔ آیت کی اعداد 3492 ہے۔ اس میں قاعدہ ہے مربع کا، قاعدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو اعداد ہے، جو آیت کے اعداد ہے یا اسم کے، اس سے آپ 30 نفی کریں گے، نیچے آپ کے پاس آئے گا 3462۔ 3492 سے ہم نے قاعدہ کی، قانون کی 30 نفی کی تو ہمارے پاس آئے 3462۔ اب 3462 کو ہم نے 4 پر تقسیم کرنا ہے۔ یہ دیکھیے اسکرین پر آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہے، 3492 سے ہم نے 30 نفی کی، 3462 آئے ہمارے پاس۔ 3462 کو ہم پھر 4 پر تقسیم کریں گے۔ یہ قاعدہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مربع 16 خانوں والے نقش کو لکھنے میں آپ کو 4 پر تقسیم کرنا ہوگا، 30 نفی ہوں گے اور 4 پر تقسیم کرنا ہوگا۔ 4 کا پہاڑا آپ کو اس میں کام آئے گا۔ مثلث کے لیے ہم نے 3 پر تقسیم کیا تھا، جو ویڈیو ہم نے بنایا تھا، تو یہ دیکھیے ہمارے پاس آیا 4 پر تقسیم کرنے سے 865۔ ہمارے پاس 2 باقی بچے۔ ابھی میں آپ دوستوں کو یہی سکھاؤں گا کہ جو باقی بچتا ہے، نیچے جو کسر آتا ہے تقسیم کرنے سے، اس کو ہم نے کس خانے میں اس کا اضافہ کرنا ہے، کس خانے میں ہم نے اس کا عدد زیادہ کرنا ہے، وہ پورا میں آپ دوستوں کو آج سکھاؤں گا۔ آپ کوشش کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تو آپ دوستوں کو بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ دیکھیے میں نے ایک نقش آپ دوستوں کے لیے تیار کیا ہے، یہ دیکھیے۔ اس کے بعد میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ کن کن خانوں میں ہم نے اضافہ کرنا ہے۔ آتشی چال ہمیشہ سے ہی یہاں سے شروع ہوگا 865 سے، پھر میں نے 866 لکھا، 867، 868، 869
870, 871, 872, 873, 873 की जगह मैंने 874 लिखा है। इसके बाद मैं आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि ये किस तरह मैंने इजाफा किया है। फिर 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881। तो आप इस नक्श को चारों तरफ से इसके चार चार खाने आप जमा कर लेंगे तो आपके पास 3492 ही आएंगे। ठीक है, तो ये आप जहन में याद रखिए कि इसकी आदाद आप जहाँ से भी जमा कर लेंगे चार चार खाने तो आपके पास वही आयत के आदाद ही आएंगे जो हमारे पास आयत ताफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इसके आदाद ही आपके पास आएंगे। अगर आदाद में कमी या ज़्यादती आपको जमा करने से मिल जाए तो ये नक्श में गलती है, फिर आप नक्श पर दोबारा नज़र करें, फिर नक्श को दोबारा से बनाने की कोशिश करें। ये जो ग्रीन दायरे में आपको नज़र आ रहा है ये 9 का खाना है, यहाँ पे 9 का अदद आता है। इसमें आप दोस्तों को अगर आपके पास 2 बाकी बचा तो फिर यहाँ पे 1 का इजाफा करना होगा। अभी मैं इसके बाद आतिशी चाल का एक नक्श आप दोस्तों को बताता हूँ, उसमें मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि हमने किन किन खानों में किस किस अदाद को इजाफा करना है। ये देखिए आतिशी चाल का एक नक्श, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको अपने पास लिख लीजिए। आतिशी चाल हमेशा 1 के हिस्से से जहाँ पे तीर का निशान है वहाँ से शुरू होगा। आप जिस आयत के आदाद या जिस इसम के आदाद से नक्श बनाना चाहे तो आप देखिए हमारे पास 2 बाकी बचे थे तो हमने खाना नंबर 9 में जहाँ पे ब्लू का निशान आ रहा है वहाँ पे हमने इजाफा किया था। अगर 1 बाकी बचे आपके पास तो खाना इजाफा करना होगा, 3 बाकी बचे तो खाना नंबर 5 में आपको इजाफा करना होगा। ये देखिए ये आतिशी चाल का मैंने आप दोस्तों को एक नक्शा दिया है। आतिशी चाल आप लोगों ने हमेशा इसी तरतीब से लिखना है जिस तरतीब पे आपको ये सारे हिस्से नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 तक हिस्से लिखे हैं। तो इसको आप जमा कर लेंगे तो इस नक्श से आपको 34 का हिस्सा मिलेगा। ये 34 का नक्श कहलाता है। ठीक है, आतिशी चाल है, ये मुरब्बा की 34 का नक्श है या 16 खानों वाला नक्श है। ये चाल आप अपने साथ कापी में लिख ले, जहन नशीन कर ले, तो ये आप दोस्तों को बहुत कारामद साबित होगा, बहुत फ़ायदा देगा। जब भी आपको अगर मिले कि इस नक्श को या इस इसम से आप मुरब्बा आतिशी चाल से बनाइए तो यही चाल आप दोस्तों को काम आएगा। जैसे आप दोस्तों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 34 से मैंने 30 नफ़ी किया है तो 4 अदद हमारे पास आया। 4 को फिर 4 पर तक़सीम करने से 1 हमारे पास जो है आता है, यानी 4 1 4 तो 4 पर तक़सीम होता है। तो इसको आप देखिए इस नक्श में आप दोस्तों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह ये हिस्से नज़र आते हैं। इसको आप 4 4 खानों में जहाँ से भी जमा करेंगे 4 4 खाने तो आपके पास 34 ही आएगा। तो ये है इसकी चाल। मैंने आप दोस्तों को पहले बताया अगर 1 बाकी बचे तो खाना नंबर 13 में इजाफ़ा करना है, 2 बाकी बचे तक़सीम से तो खाना नंबर 9 में इजाफ़ा करना है, 3 बाकी बचे तो खाना नंबर 5 में आप दोस्तों को 1 का इजाफ़ा करना है। जैसे हमने वीडियो में एक नक्श बनाया है तो उसमें हमारे पास 2 बाकी बचा है तो खाना नंबर 9 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमने इजाफ़ा किया है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आप दोस्तों को किसी बात की समझ ना आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, वस्सलाम।